हाँ जी, लास्ट टॉपिक जिहड़ा कर रहे सीगे, टॉपिक सीगा अपने कोल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि जे एक स्ट्रेट कंडक्टर गिवन आ, ठीक है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर दे मैग्नेटिक फील्ड दा की अपने कोल फार्मूला सीगा। थोड़ा जिहा रिकॉल करावांगा। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू straight current carrying conductor। फिगर वाइज बोला तो फिगर एक बार जल्दी ओदी रिकॉल करा रहा। फिगर ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि एक स्ट्रेट कंडक्टर गिवन आ, इस कंडक्टर ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ I एंपियर करंट फ्लो करदा ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ AB ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DL ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है। अपने को एस एच ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ o ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ l ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। क्या इन्हीं फिगर क्लियर है? यस सर। यस फिगर इन्हीं क्लियर है जी, करा कंटिन्यू। यस सर। यस सर। ਇਹਦੇ यस ਵਿੱਚ सर ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਆ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ dv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ μ0/4 ਪਾਈ I by a into cos phi into d phi। कि जे मेरा आ एक स्मॉल कंडक्टर गिवन आ, इस स्मॉल कंडक्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਹਦਾ x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਹਦਾ x ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ x ਐਂਡ ਤੋਂ ਆ मतलब a वाली लाइन ने r वाली लाइन ना फाई एंगल बनाया ਤੇ ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ AP ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈ ਵੱਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ d ਫਾਈ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ d ਫਾਈ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਾਈ 1 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या इन्हीं गल क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अपने को दो एंगल फाई 1 ਤੇ फाई 2 आ गए। दूजी गल नोट करने वाली, ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਗਏ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਇਆ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਪ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ फाई 1 ਤੇ फाई 2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, इसलिए एक एंगल इन्हां चों पॉजिटिव ते एक एंगल इन्हां चों नेगेटिव लवांगे। ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਟੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ तो कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इंटीग्रेट इन्हें इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन का नंबर बदलने लगे हो सकता है पीछे नंबर देते हो कोई, इनो इक्वेशन a लिख दियो, इंटीग्रेट इक्वेशन a विद लिमिट कि देयरफॉर एक पास से इंटीग्रेशन dv की आ जाएगी, इधरों μ0/4 पाई I by a फिक्स वा मेरे, ठीक है, μ0/4 पाई I by a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos phi into d phi की आ जाएगी और ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -φ1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +φ2 ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ और मैग्नेटिक फील्ड 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b तक डिफाइन हो जाओ। क्या आज तक क्लियर सारे ਨੂੰ?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ dv ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ b ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਧਰੋਂ mu naught by 4 pi I by a cos phi ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂ minus and माइनस sin phi ठीक है जी लिमिट हैगी माइनस phi 1 to प्लस phi 2 इसे हम सॉल्व कर लिए तो देयरफॉर b इक्वल टू mu naught by 4 pi I by a चलो देख ले माइनस इतने बाहर रखना पे बाद च माइनस एडजस्ट करते हैं ठीक है sin phi की था एक बारी अपर वैल्यू sin phi 2 माइनस ऑफ sin of minus phi 1 क्लियर है निकल ओए नलको yes, sir. एक स्टेप गलत कराता cos की इंटीग्रेशन की होती है sin phi sin phi अब गलत कर लिया cos की डिफरेंशिएशन माइनस आई ना बाकी नहीं ना माइनस आंदी नहीं कितों आ गई माइनस नहीं आनी sin की डिफरेंशिएशन प्लस cos sin की इंटीग्रेशन माइनस cos phi की डिफरेंशिएशन माइनस sin cos phi की इंटीग्रेशन प्लस sin माइनस नहीं आना कोई माइनस गलत बाहर आ रही सी ठीक है आ अपने को जो आ जाएगा इथे प्रॉपर्टी लग जूगी sin माइनस थीटा sin माइनस थीटा कादे बराबर होता Minus sin theta. बिल्कुल we know that sin माइनस थीटा हुए ते इनु ਅਸੀਂ माइनस sin थीटा लिखने हैं आ माइनस बाहर काट लो अपने को रिजल्ट जेड़ा होएगा मैग्नेटिक फील्ड दा ओदी वैल्यू आ जानी b इक्वल टू mu naught by 4 pi I by a into sin phi 2 plus sin phi 1 यानी आ अपना एसएच रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या इतनी गल क्लियर है yes sir Yes, sir. Yes, sir. इना स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, Yes, sir. sir. yes ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, sir. Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਫ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ फर्स्ट केस के अंदर बना रहे इफ कंडक्टर इज स्ट्रेट कंडक्टर is of infinite length if conductor is of infinite length and point lies near one end of conductor समझे करते हैं ना जो लिखता पे उन्हें ये कहा कि जे कंडक्टर अपना फाइनाइट लेंथ का ना होके कंडक्टर इनफाइनाइट हो गए सिंपल जी एक एग्जांपल देना वो कहना जी कोई एक टेलीफोन केबल है उस केबल के थ्रू करंट पास करता पिया ते ओदे अराउंड तुसी मान लो ओदे तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड कढना हुन अपने आप एक चीज होएगी कि जेडी टेलीफोन केबल है इट्स अ लॉन्ग वायर ठीक है वो मेरा एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर गेन हो जाएगा या मान लो मैं कह देता ट्रांसमिशन केबल्स पईयां हुईयां है ना उस ट्रांसमिशन केबल च जो करंट पास होंदा पिया ओदे तो 1 सेंटीमीटर बिलो या अप या लेफ्ट या राइट ओदा मैग्नेटिक फील्ड कढना ते एदा मतलब ओदो जेड़ा कंडक्टर होएगा दैट इज टेकन टू बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ क्या इतनी गल क्लियर पहलो yes sir Yes, sir. Yes, sir. yes sir जे मेरा गिवन कंडक्टर इनफाइनाइट को ते थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण वाली है हाइपोथेटिकल जी फिगर बननी है दिमाग च हुण समझियो
जे कंडक्टर मेरा इनफाइनाइट हो गया और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टर दे किसी एक एंड दे नीयर बाय आ जाए, यानी आ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ਇਹਦੇ सेंटर च ना लाके, ठीक है जी, इस कंडक्टर दे नीयर बाय आ जाए आइदर ऑन वन एंड है ना, आइदर ऑन द नीयर एंड y और ऑन द नीयर एंड x, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਣੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਈ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। Yes, sir. Yes. मैं बना के दसदा समझने की कोशिश करियो, जे आ कंडक्टर मेरा लॉन्ग कंडक्टर बनता जावे ते पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इदे ऐसे मान लो इथे लाई करदा होवे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इदे इथे लाई करदा होवे, एक पासेओ आ मेरे कोल एंगल बनदा पिया ते एक पासेओ इधरों लाइन आएगी जेड़ा इथे एंगल बनाएगी, ठीक है, इदा दा करके मेरे कोल कुछ एंगल आ, जे पॉइंट मैं होर इथों चुक के इदे नीयर बाय ले जावां, जिन्ना पॉइंट मैं इस कंडक्टर दे एंड दे नीयर बाय लेंदा जावांगा इधरों एंगल उतना ही छोटा होता जाऊ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधरों जेडी लाइन आ वो ऑलमोस्ट इहदे पैरेलल ड्रॉ होंदी जाएगी, ठीक है ना, आ जेडी थल्लेओ लाइन आनी आ जेडी थल्लेओ लाइन आनी आ, ये लाइन ऑलमोस्ट इहदे पैरेलल होंदी चली जानी है, मतलब जिन्ना आ एंगल मेरे को छोटा होता जाएगा आ लाइन इधर इकट्ठी होंदी जानी, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਧਰੋਂ x ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਲਾਈਨ ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਜਾਊ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या गल समझ लगदी भी सारे ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. ਜਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਜਾਣੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਜਾਣੇ ਪਏ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜੇ P ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਲੈਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ φ2 ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ φ1 ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ 90 ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੀਅਰ ਵਨ ਐਂਡ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, then φ1 मेरे को 90 और φ2 मेरे को 0 आ जाएगा। क्या आप वैल्यू क्लियर दोनों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Therefore इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 pi I/a into cos of φ2 sin of φ2 plus sin of φ1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ ਤੇ therefore ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ μ0/4 pi I/a। यानी आ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू कहना जी स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज नियर वन एंड ऑफ कंडक्टर। एक तरह इनो ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਬਾय ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਸ ਐਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਗਿਣ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਿਕਸ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਬਣ ਗਈ। क्या इतनी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। करिए कंटिन्यू। जिस केस है किसी का कुछ पूछने वाला तो बोल दो एक बारी। करा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Second case as such point इसे तरह सॉरी सेकंड केस अपने को ये आ गया कि कंडक्टर इनफाइनाइट अ पॉइंट नियर सेंटर आ जाए। इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and point lies near the center। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਗੀ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਜਿਹਦਾ ਸੇਮ ਬੁੱਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਆ ਉਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਐਂਗਲ 90 ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਗਲ 90 ਈਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜੂ। Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. केस के अंदर phi1 ਤੇ phi2 दोनों 90 ईच आ जाएंगे तो देयरफॉर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू mu naught by 4 pi I by a into sin 90 plus sin 90। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लिए तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू mu naught by 4 pi into 2 I by a आ जाएगी। sin 90 1 plus 1 2, अपने को मैग्नेटिक फील्ड mu naught by 4 pi 2 I by a आ जाएगी। क्या क्लियर है निकल? Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. Yes sir। ये जर्नलाइज्ड रिजल्ट याद भी रखोगे जे इनफाइनाइट कंडक्टर आ ते पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नियर द सेंटर आ जिन्नी मैग्नेटिक फील्ड दी वैल्यू आती पई आ जे एदी जगह ते इनफाइनाइट कंडक्टर दे किसी एक एंड तक ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ इनफाइनाइट कंडक्टर आ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ 2I/a ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ 1 ਐਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟਦਾ, ਐਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ। ਥਰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੇਸ, if a conductor is of finite length and point of observation lies near center of conductor, length finite ਆ ਤੇ point ਉਹਦੇ center ਦੇ ਕੋਲ ਆ। यानी जे फिगर बना लिए थे आ कहना चाहे आप आ कंडक्टर गिवन है xy, ਇਹਦੀ लेंथ मेरे को फिक्स होगी l लेंथ ਦਾ और ਇਹਦੇ सेंटर ਤੋਂ a डिस्टेंस ਤੇ मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ x एंड ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ y एंड ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ लेंथ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ लेंथ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ एंगल सबटेंडेड भी इक्वल आ जाओगे। Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. यानी इस साइड को जेड़ा phi2 आ ते जेड़ा इस साइड ते phi1 आ, इना दोनों दी वैल्यू इक्वल आ। यानी अपने इस केस के अंदर phi1 इक्वल टू phi2
ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ φ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ μ0/4 π I/a into sin phi plus sin phi, ठीक है। sin phi plus sin phi तो sin phi आ जाएगा, ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ μ0/4 π I/a into 2 sin phi, ਤੇ sin phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ OYP, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ YOP, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ phi ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ sin ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, sin ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। परपेंडिकुलर ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹਾਫ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ L/2, ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ A ਤੇ L/2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ A² plus L/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो sin phi की वैल्यू डिफाइन कर लांगे, तो sin phi साडे कोल आ गया L/2 over under root of a square plus n square by 4। आ वैल्यू इथे नाल पुट अप कर लो ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ B equal to μ0/4 π 2I/a into sin phi ਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ LCM ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। L/2 over अंडर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 4a² plus l² 4a² plus l² रूट ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੇ 4 ਦਾ रूट 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ μ0/4 π into 2I/a into L over 4a² plus l², यानी आ मेरे को फाइनल स्ट्रेट कंडक्टर ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ਜਿਹਦੀ फाइनाइट लेंथ होएगी, ठीक है। जे फाइनाइट लेंथ होएगी ਤੇ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਕੇਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, है पूछने वाला कि करिए कंटिन्यू? चलो करिए नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हैगा ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੰਬ, ठीक है। जे कंडक्टर मेरा जेड़ा स्ट्रेट होएगा ते वो थंब बन जाएगा ते मैग्नेटिक फील्ड कर्वेचर ते आ जाए। जे मेरे को कंडक्टर जेड़ा सर्कुलर होएगा ते कर्वेचर सर्कुलर बन जाऊ, यानी ये कंडक्टर बन जाएगा ते मैग्नेटिक फील्ड उदों स्ट्रेट आ जाए। हुण अपने इस केस के अंदर कंडक्टर अपना स्ट्रेट आ, ठीक है, स्ट्रेट वायर सीगी, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उहदे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा वो सर्कुलर पैटर्न च आएगा। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ,
ਥੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੱਥ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ, ਥੰਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। मेरे को स्ट्रेट कंडक्टर ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. Yes. ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪਵਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, tangent at that point will always give the direction for magnetic field। क्या इतनी गल की समझ लगी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक ठीक है, जरा अपना शुरू होने लगे सी टॉपिक हैगा एक्सप्रेशन फॉर magnetic field intensity due to circular coil carrying current। यानी ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਰੈਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੇਟ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਪਿਕ ਆਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ AB ਲੈ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ AB ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dl ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਸੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚ ਵੀ dl ਲੈਂਥ ਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਨ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰੇ Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Sir, एक बार दस दो। Yes, sir. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ AB ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ dl ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਟ ਸੈਵਰਟ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਲੈਤੀ। ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ IDL ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ we know that according to Biot-Savart law, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜੀ Biot-Savart law ਦਾ, dB equal to, बोलो कोई है ना, Sir, बोलो, ideal sin theta over 4r square. बिल्कुल ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi ideal sin theta over r square, mu naught भी ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ बेटा, mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square। इस केस अपना थीटा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 90 ਆ ਗਿਆ, therefore dB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ mu naught by 4 pi ideal by r square, because sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 1 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. ਟੋਟਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ total magnetic field intensity due to circular coil, integrate equation 1 with the limits, therefore एक पासे integration dv दी आ जाएगी, लिमिट होगी 0 to b रहेगी, दूसरे पासे mu naught by 4 pi बाहर आएगा, I by r square बाहर आएगा, क्योंकि जड़ा करंट पास हो रहा तो जड़ा रेडियस है सर्कल तो फिक्स ही है, सिर्फ इच चेंजेबल टर्म dl हैगी है, ये मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl दी इंटीग्रेशन दी लिमिट की लवा, ਇਹਦੀ ਲਿमिट ਕੀ ਬਣੂਗੀ 0 to 2 pi r square, बिल 0 to 2 pi r। चलो स्क्वायर क्या सी, यस सर, वो गलती से बोल दिया था। लेंथ ते लिमिट आ 0 लेंथ तो लेके सर्कल दी कंप्लीट सर्कल दी लेंथ, तो सर्कल दी कंप्लीट लेंथ सर्कमफ्रेंस आ जो यानी 0 to 2 pi r, इधरों इंटीग्रेशन dv दी b आ गई mu naught by 4 pi I by r square, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन l आएगी, l दी लिमिट 2 pi r minus 0 पर आना, यानी 2 pi r आ जाना, सो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन 2 pi r। क्लियर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੋ 2 pi r ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ mu naught by 4 pi I by r। क्लियर है जी? सॉरी mu naught I over 2r आया जी, 4 pi नहीं आना, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਇਹ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੁਆਇਲ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस Yes, sir. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ,
ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊ ਤੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। Yes, sir. ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਡਕਟਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਔਰ ਕਰੰਟ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊ। Sir, Yes, downward. sir. ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵੇਚਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋ। ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ 3/4 ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵੇਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ μ0/4π I/r into angle subtended at the center। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਆ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਪੂਰੀ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ ਉਹ 2π ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਿਖਾਂ μ0/4π I/r into angle subtended at the center of circle, ਤੇ ਇੱਥੇ 2π ਭਰ ਦਿਓ, 2π ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਰਕ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ μ0/4π I/r into angle subtended at the center। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. निगाह मार लो, ये सर्कुलर कॉइल का कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। Sir, बोलो जी बोलो। sir, जो थर्ड फिगर है नीचे उसमें मेरे को सेंटर में करंट समझ नहीं आया, अपवर्ड कैसे है? आ वाला Yes, sir. एक करंट थोड़ा वा Sir, करंट sorry, magnetic field. ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਇਰ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਕਰੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਚਲੋ sir. Yes, sir.